পরিবারে কজন পেতে পারে? ধরা যাক মা, ছেলের বউ বা মেয়ে একই পরিবারে, তো এরা যদি এই আমাদের যে বেনিফিট গাইডলাইন আছে, গাইডলাইনের মধ্যে যারা পড়বেন তাদেরকেই দেওয়া হবে। আপনার তো এই সরকারি, আপনার যে গাইডলাইন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেই গাইডলাইনের মধ্যে পড়বেন। কোনো পরিবারে একজন হতে পারে, একাধিক ব্যক্তি হতে পারে, যে গাইডলাইন নির্দিষ্ট করা হয়েছে শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তর থেকে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী তারা পাবেন। ধন্যবাদ। সরকারি কর্মচারী, আয়কর প্রদানকারী ও যে মহিলা নিজে 10,000 টাকার বেশি রোজগার করেন তারা বাদ দিয়ে। दादा थोड़ा हिंदी में बोल दे दो लाइन और नेशनल। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বলছিলাম ওই কর্পোরেশনের যেটা বললেন 50 ডেসিমেলের যে বিষয়টা, ওটা যদি আরেকবার বলেন, আর ওই 3 কক্ষের বিষয়টা, ওটা আমরা একটু। 7টি কর্পোরেশন এলাকায় যারা হাফ একরের বেশি জমির ল্যান্ডলর্ড, এটা বিগত যে স্কিমে এটাতে পৌর এলাকা বলেছিল, আমরা গ্রামীণ মানে জেলার পৌর এলাকাগুলোকে এক্সাম্পট করে দিয়েছি। কলকাতার ক্ষেত্রে 50 ডিসমিল জায়গার মালিক যিনি আছেন, আশা করি সেটিতে তার বাড়ি থেকে 3,000 টাকা ডিমান্ড করবেন না। স্যারেন্ডার অপশনও আছেন, যারা মনে করেন যে আমরা সরকারি এই টাকাটা নেব না, স্যারেন্ডারও করতে পারেন। दादा हिंदी में अगर 2 लाइन बोल दे स्मॉल फॉर नेशनल। देखिए, हिंदी में तो नहीं है, हमारी मैनिफेस्टो में है कि हम लोग नारी सशक्तिकरण और उनका फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग 3,000 रुपया करके अन्नपूर्णा योजना के अंदर देगा। पहले मंथ में 26 जून 28 लाख लोग को मिला, 1 करोड़ से ज्यादा मिला जुलाई महीने में। इस महीने में 17 अगस्त से हमारी जो गाइडलाइन क्राइटेरिया है उसके ऊपर जो वेरिफिकेशन हुआ है, 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। 31 जुलाई तक पोर्टल चला। उसका बाद भी जो जो वेरिफिकेशन में आएगा उसको मिलेगा। थोड़ा जो हमारी पहले क्राइटेरिया था उसमें रिलैक्सेशन में हम लोग दे दिया, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी दीदी बहन को मिले, यही हमारी लक्ष्य है। उसका साथ साथ हर महीने सेकेंड वीक के अंदर 15 तारीख के अंदर रुपया अकाउंट में जाए, ये अर्थनैतिक जो फिनेंशियल व्यवस्था भी होना चाहिए। ये दोनों मिला के हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज किया है। आज कंसर्निंग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है मालती राबा रॉय, और सीनियर एक मिनिस्टर है अग्निमित्रा पाउल, चीफ सेक्रेटरी का प्रेजेंस में हम लोग इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको क्लियर किया है, इसका जानकारी सबको दिया है। 17 अगस्त से मिलने वाला है, और हर महीने सेकेंड वीक जिनका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, उनको रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। इन कंप्लेन का भी एक आपने ऐप लॉन्च की बात की है कि किसी का कोई शिकायत हो तो उसको लेके भी थोड़ा एक लाइन। देखिए, ये बहुत सारे सरकार का प्रोग्राम पहले मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, लाडली बहन, उसका बाद आसाम में शुरू हुआ, उसका बाद बंगाल में शुरू हुआ 500 रुपया, उसका बाद हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। आप सब सरकार के देख लीजिए, ये वेरिफिकेशन, कॉम्प्लेन, सजेशन, कॉम्प्लेन और आपका वेरिफिकेशन पोर्टल, एप्लीकेशन पोर्टल, ये ऑनगोइंग है। हम लोग जब 17 को रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, उसका बाद 21, 22 से एक पोर्टल चालू होगा जिसमें शिकायत आ सकता है। जिसको मिला है, क्राइटेरिया तोड़ के मिला है, तो उसके खिलाफ भी कॉम्प्लेन हो सकता है, और क्राइटेरिया फुलफिल होने का बाद जिसको नहीं मिला वो भी अपने अपील रख सकता है। इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलेगा, लेकिन मेरा विश्वास है 99% जो हमारी जेन्युइन एप्लीकेंट है
उसको कवर हो गया है। 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन 100% हो गया है और 11 जुलाई से 31 जुलाई ये 20 दिन का पूरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसमें कुछ हुआ है कुछ बाकी है, वो चलते चलते ठीक हो जाएगा। স্যার স্যার একটাই প্রশ্ন স্যার, আপনি অনেক ছাড় দিয়েছেন কিন্তু গ্রামের দিকে যারা সরকারি চাকরি করেন তার স্ত্রী এইটা কি আবেদন করতে পারবেন অন্নপূর্ণা যোজনায়? সরকারি চাকরি করেন, সে শিক্ষক হতে পারেন বা পার্মানেন্ট সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে তো তার স্ত্রীর কথা বলছি। স্কিম নেই স্যার তার সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে তো যে স্থায়ী সরকারি কর্মচারী তিনি না আমি সেটা বলছি না স্যার, মানে তার স্ত্রীকে মানে পাবে কি? ক্যাজুয়াল পার্ট টাইমেরা পাবেন তো স্যার আমি সরকারি কর্মচারী বলছি না, যারা যারা ক্যাজুয়াল কন্ট্রাকচুয়াল পান নট পার্মানেন্ট তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো বার নেই, সবাই পাবেন। পার্মানেন্ট কোনো আমি ক্যাটাগরির কথা বলবো না, পার্মানেন্ট যিনি করেন পার্মানেন্ট চাকরি যিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তিনি পাবেন না। ওনার ভাই স্ত্রী পেতে পারেন, ওনার বাড়ি ওনার বোন পেতে পারেন, কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। তো গভর্নমেন্ট ফান্ড কত খরচ হয়েছে আর কত হতে পারে আপনারা দেওয়া গুণিতক করে দেবেন। প্রথম মাসে 28 লক্ষ গুণিতক 3000, দ্বিতীয় মাসে 1,19,00,000 গুণিতক 3000। এই মাসে 17 তারিখ বিকালে মালতীদি বলে দেবেন কত গুণিতক 3000 করে দেবেন। আমরা 8 মাসের জন্য বাজেটে 35,000 কোটি টাকা রেখেছিলাম, আমাদের মনে হয় এই 8 মাসে 48 থেকে 50,000 কোটি টাকা দিতে হবে। তার জন্য আমরা প্রস্তুত, আমরা অর্থ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি, ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আমরা প্রত্যেক মাসের এর আগে যে সরকারের যে 500 টাকার স্কিম ছিল সেটাও 10 থেকে 15 তারিখের মধ্যে যেত, এটাও 10 থেকে 15 তারিখের মধ্যে প্রতি মাসে ভেরিফাইড লোকেরা যারা প্রাপক তারা পেয়ে যাবেন এবং সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা কয়েক মাস পরে লিস্টও দিয়ে দিতে পারবো। এখন পোর্টালে আন্ডার ভেরিফিকেশন পেন্ডিং ও কিছু থাকতে পারে, আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম শর্ট আউট হয়ে গেছে। এর আগে যে প্রবলেমটা হয়েছিল তাতে কিছুটা অ্যাকাউন্টসের জন্য প্রবলেম হয়েছিল, অনেকের অ্যাকাউন্ট নাম্বারের সঙ্গে ব্যাংকের, সেটা সেই প্রবলেমের জন্য আমরা সলভ করে নিয়েছি ওটা। তারপরে 3 কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ি, এটা সম্পূর্ণ গ্রামীণ ক্ষেত্রে আমরা এক্সাম্পট করে দিয়েছি। তারপরে 50 ডিসিমল জমি অনলি কর্পোরেশনে অ্যাপ্লিকেবল, অন্য জায়গা ছোট মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রেও এক্সাম্পট করে দেওয়া হয়েছে। আর জিএসটি যেটা সেটাও এক্সাম্পট করে দেওয়া হয়েছে। অতএব অনেকগুলোই এক্সাম্পট করে দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম লোকজন কভার করে যাবেন। তারপরেও যদি কেউ থাকবেন, অভিযোগ পোর্টাল থাকবে, সব সরকারে আছে। আপনি আগের সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডারেও দেখবেন একইভাবে অভিযোগ পোর্টাল ছিল, তাদের দুয়ারে সরকারে অভিযোগ তারা নিতেন, মুখ্যমন্ত্রীকে বলো কমপ্লেন নথিভুক্ত হতো। আপনি মহারাষ্ট্র দেখবেন, মহারাষ্ট্র 2000 টাকা করে দেয়, অ্যাপ্রক্স 1.5 কোটি মহিলা পান। সেখানেও দেখবেন পোর্টাল চালু আছে, আপনার কমপ্লেন পোর্টাল। অন্য সরকারগুলোর ক্ষেত্রেও ডাউনলোড করে দেখে নিন, সমস্ত জায়গায় পোর্টাল এবং অভিযোগের সিস্টেম চালু থাকে। ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস এবং রেকটিফিকেশন হতে থাকে, ইনক্লুশন এক্সক্লুশন হতে থাকে, এটা কোনো নতুন কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মেজর যে প্রবলেমটা ছিল 80% আমরা মনে করি জুলাই মাসে ঠিকঠাক ছিল, 20% আমাদের ভুল ত্রুটি ছিল বা কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়াতে শিথিল করা দরকার ছিল। আমরা মনে করেছি যে শহরের ক্ষেত্রে এবং গ্রামের ক্ষেত্রে পার্থক্য, সেটা গ্রামের ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা শিথিল করে দেওয়ার ফলে বা ছোট মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর ক্ষেত্রে এবারে আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম শর্ট আউট হয়ে যাবে।
এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।